Hello students, welcome on my channel. आज आप करेंगे जी how to get better band in IELTS reading. So mostly students जो IELTS students ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ main problem ਹੈਗੀ ਆ reading. But in actual reading is not tough ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ reading बहुत tough ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, but ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ बिल्कुल जे सानू होर मॉड्यूल आ सकते हैं इंग्लिश दे वाई रीडिंग क्यों नहीं आ सकते जे असीं सुन सकते हैं बोल सकते हैं लिख सकते हैं दैन वाई असीं अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर सकते लिसनिंग दे भी आप मेनली आपां नूं बोलदे आपां जस्ट आपां की करने हुंदे आ अंडरस्टैंड करके आप अपने आंसर फाइंड करते हैं सेम एज रीडिंग पढ़ो उन्होंने अंडरस्टैंड करो दैन आंसर लिखो ठीक है मेन आंसर आइडिया अपना की बन रहा है तुसीं उन्होंने राइट डाउन कर दवो सो सब तो पहले जे आपां इहदे विच मेन पॉइंट की गल करिए तो ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग एक मेन पॉइंट बन रहा ठीक है लाइक मैं तुहानूं पहलां भी कहनी हुंदी आ भी स्किमिंग एंड स्कैनिंग करो बिकॉज ये अपना जो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होंगी आप जनरली छेती आइडिया फाइंड कर लिया बिकॉज आप तो छेती मेन लाइन्स नूं रीड अप कर लेना है दैन आप मेन आइडिया नूं फाइंड कर लेना मेन कंटेंट की बन रहा है ठीक है फाइंड कर लेना जिहदे नाल आप ईजिली आंसर नूं लोकेट कर सकते हैं ठीक है आप स्किम एंड स्कैम करके जो फुल पैसेज आ 2 to 3 मिनट कंज्यूम कर सकते हैं ठीक है वो तो उन्होंने चंगी तरह रीड अप करके वो मेन जोड़े वर्ड्स आ ठीक है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹਾਈਲਾਈਟਰ दैन उस तो बाद जो तुम उन्होंने हाईलाइटर ना करोगे दैन जो तुम मैचिंग द हैडिंग्स भी करनी है तो ठीक है तो उत्थे नीट नहीं रह जूगी ठीक है तुम भी फुल दोबारा जाके फुल पैसेज नूं रीड करो ठीक है तुम ये ईजिली अपने इनफॉर्मेशन ईजिली आंसर्स नूं लोकेट कर सकते हैं क्विकली ठीक है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल तुसी इत्थे कोई कीवर्ड फाइंड लिखा होया फॉर एग्जाम्पल इत्थे ऑर्गेनाइज लिखा होया दैन मैचिंग हेडिंग दे विच तुहानूं कुछ भी ऑर्गेनाइज दे रिलेटेड आ रहा दैन जे तुसी इत्थे ऑर्गेनाइज वर्ड किया होगा पहलों ही हाईलाइट कीवर्ड किया होगा दैन तुसी ईजिली लोकेट कर सकते हैं आंसर साडा कित्थे बन रहा है ठीक है दैन सेम एज डिवेलप योर स्पीड रीडिंग स्किल आइल्स दे विच प्लीज़ स्पीड हमेशा याद ही हो बिकॉज जो आप ना हम जो प्रैक्टिस करते भी फॉर एग्जाम जो आप भी प्रैक्टिस करते हैं दैन आप ना इदा कह लेने चलो फेक ही होया जे 5-10 मिनट आप वाधू लै लेने कह देने फेक ही होया असी फुल कर लेने 5-10 मिनट बट बिकॉज प्लीज़ ना इदा करया करो बिकॉज जो आप एग्जाम देन जाने ना उत्थे जी 60 मिनट्स आ 1 आवर किद्दां निकल जाते पता ही नहीं लगता उत्थे इदा लगता होंदा भी हजे अद्धा क घंटा होया वा उत्थे पता नहीं घड़ी का की हिसाब आ हैगी तो चलो घंटा ही आ बट उत्थे ना एक तो अपनी इन्नी ज़्यादा टेंशन होंदी है ठीक है इदा लगता रहिंदा भी टाइम निकल ही जा रहा बट साडे तो कोई कुछ फाइंड नहीं हो रहा सो उत्थे टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी हैगी ठीक है एक डीप ब्रैथ लैनी है दैन सोचना मेरे आले दुआले कुछ नहीं जो कुछ है एक रीडिंग है एक मैं आ सो मैं फोकस लगा के इत्ते करनी सो मोस्टली जब तुसीं बिफोर एग्जाम ठीक है प्रैक्टिस करते हैं तो ये 1 to 2 रीडिंग्स तो डेली ही करा करो ठीक है डेली तुसीं 1 to 2 रीडिंग करनी आ दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक अचीवमेंट लैनी है कि मैं अज इन्ने बैंड हासिल करने ही करने जे मैं 9 करने मैं 8 करने मैं 7 जिन्ने वट एवर यू वांट मैं अज इन्ने बैंड अचीव ही करने जे पहला फॉर एग्जाम्पल तुसीं एक रीडिंग ली ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ जस्ट बैंड स्कोर बने 5 और 5.5 दोबारा दूजी रीडिंग कर ली होर दैन दूजी रीडिंग करन तो बाद फिर पहली रीडिंग ते आ जाओ उन्होंने दोबारा करो तद तक वो समझ नहीं लगती देखो भी तुसी कित्थे मिसटेक की कित्थे तुहानूं समझ नहीं आई तुसी उन्होंने चंगी तरह अंडरस्टैंड करो तुसी उत्थे समझो ठीक है भी की तुहानूं समझ नहीं आ रहा उसनूं दोबारा करो दैन तुहाडे बैंड स्कोर जरूर हाई होगे ठीक है दैन डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड फुल पैसेज फिर सेम गल आ गई बिकॉज टाइम लिमिट्स के कारण जे आप फुल पैसेज पढ़न लग पे ना दैन अपने आंसर्स पूरे कंप्लीट होने ही नहीं 40 आंसर्स होंदे आ 40 दे विचों 23 भी तुसीं टीका ले जे ना स्टूडेंट्स का एम स्कोर जस्ट 6 बैंड का मैं उन्होंने रख रही हाँ ठीक है
ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੈਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 7+ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। 23 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 23 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ, ਬਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ। 23 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਗਲਤ ਚੱਲ ਗਏ, ਦੈਨ 20 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਣੀ 5.5 'ਤੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 23 ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਦਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 60 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 50 ਮਿੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 45 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਭ ਗਏ ਠੀਕ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 50 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਪੈਸੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕ, ਐਟ ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਲੱਭੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਭੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 to 7 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਦੈਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 7 to 8 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ 7 ਦੇ 7 ਆਨਸਰ 'ਤੇ ਟਰੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਲਿਖਤਾ, ਦੈਨ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਨਸਰਸ ਠੀਕ ਆ ਟਰੂ ਗਏ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ 4 ਆਨਸਰ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਚੱਲ ਗਏ। ਬਟ ਜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਸੀ ਮਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਮੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵੋਕੈਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। 4 ਦੇ ਫਿਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਰੋਜ਼ 3 to 4 ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ BBC ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਐਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੋਕੈਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਵਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਵੋਕੈਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰਦੀ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੀਵਰਡਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟ
ਕਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਫਟਰ +2 ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੈਬ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਂਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕੈਬ ਲੈਕ ਆਫ ਵਕੈਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 to 3 ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਵੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ, 2 to 3 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਯੋਰ ਵੀਕਨੈਸ। ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਲੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਟਿਪਸ। ਸੋ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।